अपडेट नंबर 1 यूक्रेन रे रही अन्य छात्र छात्री फेरवा सब प्रकार उद्यम करा मुख्यमंत्री आपण मैंने समस्ते निरापत्तार फेरीआसी मु आश्वस्त। आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक यूक्रेन फेरीआसी नुआदिल्ली में ओडिया छात्र छात्री सहित ऑनलाइन जरिए आलोचना कर छात्र छात्री मान स्वागत कर यूक्रेन रे रही अन्य छात्र छात्री फेरवा सब प्रकार उद्यम करा मुख्यमंत्री भरोसा देते। मुख्यमंत्री कहते जे ओडिया छात्र छात्री मान फेरवा संपर्क में से केन्द्र गृहमंत्री और वैदेशिक मंत्री सहित आलोचना कर से आउे विषय कथबार्ता कर पदक्षेप ने छात्र छात्री मान अभिज्ञता वर्णना कर समस्त रोमानिया सीमा अतिक्रम कर भारतीय अधिकारी सहित बुकारेस्ट जाइए एवं सेठारु विमान चके नुआदिल्ली आसिथिले। नुआदिल्ली उपस्थापित रेसिडेंट कमिशनर सहित सबु समय ऑनलाइन जरिए जोगाजोग थिले बोली सेमाने कहिथिले। अपडेट नंबर 2 जून मासरे भारत में आरंभ हो कोविड संक्रमण चतुर्थ लहर। आईआईटी कानपुर टीम आगामी जून मास मध्यभागु शेष भाग सुधा भारत में कोविड संक्रमण चतुर्थ लहर आरंभ होबार संभावना अच्छे एवं एथिजोगु प्राय 4 मास धरी द्रुत बेगर संक्रमण वृद्धि पाइब बोली आईआईटी कानपुर वैज्ञानिक मैंने सतर्क कराई किंतु उक्त संक्रमण भयावहता भूताणुर भेरिएंट और देशर टीकाकरण स्थिति उपर निर्भर करुछि बोली सेमाने कहिसेंति। आईआईटी कानपुर गणित विभाग सबर प्रसाद राजेश भाई सुभ्राशंकर थर और सलभंक नेतृत्व में अध्ययन करा अध्ययन निमंते जिम्बाब्वे उपर आधारित गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन तथ्यावली मिश्रण करते। अध्ययनकारी मैंने तथ्यावली जहां सूचना मिलूँ 2020 जनवरी 30 प्राप्त प्रारंभिक तथ्यावली हिसाब से यार 936 दिन पर भारत में कोविड-19 चतुर्थ लहर आसिब अर्थात 2022 जून 22 चतुर्थ लहर आरंभ हो 2022 अगस्ट 23 शीर्ष स्पर्श कर 2022 अक्टोबर 24 शेष हेब। अपडेट नंबर 3 पुनः भोट गणति तापी पराजित सरपंच प्रार्थी धारणा। केन्दुझर जिला हाटडीही ब्लॉक पढ़ियारीपल्ली पंचायत में पुनः भोट गणति दाबी पराजित सरपंच प्रार्थी निरुपमा पात्र और शताधिक समर्थक पंचायत सम्मुखें धारणा पशिंट। भोट गणति अनियमितता अभियोग करने पुनः गणति दाबी 26 खंड भोट्रे हारी सरपंच प्रार्थी निरुपमा पात्र और शताधिक समर्थक पंचायत सम्मुखें धारणा पशिंट। अभियोग जे भोट गणति समय विजयी प्रार्थी जड़े संपर्कीय जे कि ब्लॉक कार्यालय जड़े कर्मचारी से भितर को गणति एपट सेपट कर निरुपमा एजेंट मैंने विरोध करते भी कहीं शुणी नथिले। निरुपमा पुनः गणति विडीओ निकट में दाबी करते भी से आग्रह करते। आज निरुपमा पात्र और शताधिक समर्थक ब्लॉक कार्यालय सम्मुखें धारणा पशिंट। अपडेट नंबर 4 पौर निर्वाचन बाहरिला विज्ञप्ति। बाहरिला निर्वाचन विज्ञप्ति पौर निर्वाचन विधिवत भाव में स्थानीय निर्वाचन अधिकारी माने जारी करिसेंति विज्ञप्ति। मोटसा 6 पौरपालिका संस्था और 3 महानगर निगम पक्षर विज्ञप्ति जारी होइछे। 106 पौरपालिका संस्था मध्य 59 एनएससी और 47 पौर परिषद रही। तेणु राज्य निर्वाचन कमिशन को निर्देशानुसार आज स्थानीय निर्वाचन अधिकारी माने पौर निर्वाचन विज्ञप्ति जारी करिसेंति। मार्च 2 तारिख नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया आरंभ होगा बेले 7 तारिख पर्यंत यह चलिब। 9 तारिख नामांकन पत्र जांच हो। मार्च 24 तारिख पौर निर्वाचन अनुष्ठित हो 26 तारिख फलाफल प्रकाश पाइब। गत 25 तारिख निर्वाचन कार्यसूची घोषणा सह भोट होगा सबु पौरांचल में आदर्श आचरण विधि लागू होइछे जहाँकि मार्च 26 तारिख पर्यंत बलपत्र रहिब। अपडेट नंबर 5 खोलिला प्रथम रु सप्तम श्रेणी नाच गीत मस्कुल कुनी कुनी पिला। दीर्घ 2 वर्ष पर काली खोलिला प्रथम रु सप्तम श्रेणी स्कूल मुहा हेले कुनी कुनी पिला। फल जो पिला स्कूल को आदौ देखि नथिले सेमाने स्कूल परिसर में पहुंची बेस उत्साहित होई पड़िछन्ते। एपरिक नुआ सांगसाथी गहल निजक हजाई देइछन्ते। एथिपई स्कूल गुड़िकर सब प्रकार व्यवस्था करा जाइछे। इस सप्ताह केवल पिलांको एक्टिविटी क्लास हेबो। एही 6 दिन खेलकूद नाच गीत विभिन्न प्रतियोगिता आदि एक्टिविटी माध्यम पिलांको स्कूल सहित पांथि रखा। आसंता सप्ताह से पाठ पढ़े बोली गणशिक्षा विभाग पक्षर कहुई। एपरिक काली स्कूल खोलिबा पूर्व मातापिता सम्मिलनी हुई मतामत नियायु। काली स्कूल रे पाद थापिछन्ति कुनी कुनी छात्र छात्री। एपरिक पूर्व केबे स्कूल द्वारा मुह माड़ी नथिबा कुनी कुनी छात्र छात्री स्कूल परिसर में बहु सांगसाथी देखि बेस खुशी थिबा कहिछन्ति। अपडेट नंबर 6 रूस यूक्रेन प्रधानमंत्री उच्चस्तरीय बैठक। रूस यूक्रेन युद्धर आज 6ठ दिन
ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିବା ସହ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବୈଠକରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ 4 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ, ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ, କିରଣ ରିଜିଜୁ, ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ମିଶନ ଗଙ୍ଗା ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଅଣାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ବୈଠକ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 7 ପୁଣି ଗାଇପାଟିରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା। ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରପର ଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ଗାଇପାଟିରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ନୟା ବେହେରାଙ୍କ ଗାଈ ଗୋଠ କରପର ଶୁକୁଆଖଳା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଚରାଭୂଇଁରେ ଚରୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ବୋମା ଖାଦ୍ୟ ଭାବି ଖାଇଦେବାରୁ ବୋମାଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭାବରେ ଗାଈର ପାଟି ଓ ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗାଈକୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଇ ବାଙ୍କୀ ପୁଲିସ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲି ନନ୍ଦଙ୍କ ଗାଈ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୋମା ଫୁଟି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା। 3 ଦିନ ତଳେ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 8 ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଶକ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ରୋକିଦେଲା ଗୁଳିଚାଳନା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ରୁଷ ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବାହାରନ୍ତୁ। ଭାରତରୁ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଯିବାରୁ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ଗୁଳିଚାଳନା ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଦେଖି ଉଭୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ରୁଷ ସେନା ଗୁଳିଚାଳନା ରୋକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 9 ଏସ୍ସିବିରେ ହେବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭାବରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଛାତି ରୋଗ ବିଭାଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଏକ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରେସ୍ ମଡୁଲାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଗୃହ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 5.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଛାତି ରୋଗ ବିଭାଗ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ଏହି ଓଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଛାତି ରୋଗ ବିଭାଗକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 10 କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 10 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ଆସିଲା କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଘର ଭିତରେ ପରିବାର ସହିତ ଖେଳିପାରିବେ ହୋଲି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ହୋଲି ନେଇ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥଳରେ ଲୋକେ ହୋଲି ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥଳରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘର ଭିତରେ ହୋଲି ଖେଳିପାରିବେ। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର କଟକଣା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟାରୁ 31 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନଲକ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଭିଡ୍-19 କଟକଣା ସହିତ କରାଯିବ। ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସମାବେଶରେ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 11 ବଙ୍କରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ।
ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ଛାଡ଼ି ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଫସିଥିବା ଲୋକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସେଭଳି ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ପରିବାର ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକର ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଏବେ ଫସି ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ପଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାଁ ଭାଁ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ରୁଛଲ ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗୁଲି ଗ୍ରାମର ଅର୍ଚ୍ଚନାକର 2021 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯାଇଥିଲେ। ଖାର୍କିଭ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ସେ ମସ୍କୋଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୋଲଫାଡରେ ଅଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ହେବ 9 ମହଲା ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ 200 ପିଲା ଗୋଟିଏ ପଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 12 240 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗାର ଷଷ୍ଠ ବିମାନ। ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହର୍ଷ ଭି ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଜରିଆରେ ଆଜି 240 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଷଷ୍ଠ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବିମାନଟି ବୁଦାପେଷ୍ଟରୁ ଉଡ଼ାଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ଏହି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଦିଲ୍ଲୀ ଇସ୍ତାନବୁଲ ବୁଦାପେଷ୍ଟ ରୁଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଆଣିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ମାନବବାହୀ ଜାହାଜ ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍। ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ମାନବବାହୀ ଜାହାଜ ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ଜାହାଜଟି ଫ୍ଲୋରିଡାର ଲୌଡର ଡେଲ୍ ବନ୍ଦରଠାରୁ କାରପିୟ ସାଗରରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ରୟାଲ କାରପିଆନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଜାହାଜଟିର କାର୍ଯ୍ୟ 2016 ମସିହା ମେ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜଟି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଏବଂ କାରପିୟ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। 18 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜାହାଜର ଓଜନ 2,63,431 ଟନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 1,888 ଫୁଟ। ସର୍ବାଧିକ 41 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଜାହାଜଟି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିପାରିବ। 6,998 ଜଣ ଅତିଥି ଏବଂ 2,300 ଜଣ ପରିଚାରକଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ବୋହିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍। ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜରେ 24ଟି ଲିଫ୍ଟ, 150ଟି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାର୍କ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଉପକରଣ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସ୍ପା, ଜିମ୍, ଜଗିଂ ଟ୍ରାକ୍, ମିନି ଗଲ୍ଫ କୋର୍ଟ, ଆଉଟଡୋର ସିନେମା, କାସିନୋ କ୍ଲବ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବଂ ବାର୍ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 14 ଚେଚେନ ବାହିନୀକୁ ରୁଷିଆଠାରୁ ମିଳିଛି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚେଚେନ ବାହିନୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଚେଚେନ ବାହିନୀ ଦକ୍ଷିଣ ରୁଷିଆ ସ୍ଥିତ ଚେଚନ୍ୟା ଦେଶର ସୈନ୍ୟ। ଚେଚନ୍ୟା ରୁଷିଆନ ଫେଡେରେସନର ଅଂଶ। ଚେଚନ୍ୟାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରମଜାନ କେଦିରୋଭ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଚେଚେନ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ମେସେଜ ଜାରି କରି କେଦିରୋଭ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ଆହତ କି ନିହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶର ପାଳନ କରିବୁ। ୟୁକ୍ରେନରେ ଚେଚେନ ବାହିନୀର କେତେଜଣ ସୈନ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ତାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକ୍ରେନରେ ପାଖାପାଖି 12,000 ଚେଚେନ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପୁଟିନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 15 ରୁଷର ସଜବାଜ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଆଣବିକ ମାଡ଼। ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରୁଷର ଧମକ। ସୀମାରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ସଜାଗ ରଖିବା ଲାଗି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ଏହା ସହ ନିଜ ଦେଶର ପରମାଣୁ ନିରୋଧୀ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହୋଇ ରଖିବାକୁ ପୁଟିନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଟିନଙ୍କ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ନାଟୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ରୁଷର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲେ ଏକ ବିରାଟ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁଷ ସେନା କିଭ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିଭ୍ ସହର ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ସହ ରୁଷ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ନିଜ ମାଟିରେ ରୁଷ ସେନାକୁ ସାଂଘାତିକ ଜବାବ ଦେଇଛି ୟୁକ୍ରେନ। ଫଳରେ 5 ଦିନର ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 4,300 ରୁଷ ସେନା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଓ 200ଙ୍କୁ ଧରି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖାର୍କିଭ୍ ଓ କିଭ୍ ଉପକଣ୍ଠରେ ରୁଷ ସୈନ୍ୟ ଶବ ଏଣେତେଣେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି ମନ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ସକାଶେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗବେଷଣା, ଆଇନ ଅଦାଲତ ତଥା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ।
ବୃଷ ରାଶି आकस्मिक परिस्थिति बदलिवा कारण बंधु मान आशानुरूप साहाय्य पाई परिबे नाही। आर्थिक स्थिति प्रायतः भल रहिबो और सही दिगरु प्रायतः समस्या रहिबो नाही। ईर्ष्याप्राण व्यक्ति प्रतिरोध काम को विशृंखलित करिपारे। पारिवारिक प्रशासन जानवाहन निर्माण और यात्रा सुफल पाइबे। मिथुन राशि सामूहिक व्यतिक्रम लागी रहिले सुस्थ मानसिकता कारण जीवन चर्चा मंद हेब नाही। स्त्री संपर्क आर्थिक प्रतिद्वंदिता क्षेत्र में आशानुसायी सुफल पाइबे। ऑफिस रे किंबा फेरिपा रास्तार जड़े बंधुों सह गुरुत्वपूर्ण आलोचना करेंगे। कौन अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि भली काम करने ठीक हेब नाही। कर्कट राशि यात्रा समय अपरिचित व्यक्ति द्वारा स्थगित कामटी को संपूर्ण करेंगे। व्यवसाय और परिवहन क्षेत्र में सुफल प्राप्ति हेब। कला साहित्य क्रीड़ा और चलचित्र में समस्या समाधान हो मन मन भावुवा कामटी सकाशे किसी सहयोग लगी बंधुों आगे प्रकाश करें नहीं। सिंह राशि आज सकाळु आनुष्ठानिक कार्य बंधु सहकर्मी पड़ोशी त्याग स्वीकार कले से भूल धारणा को बदलाई पारिबे नहीं। आय अपेक्षा खर्च वृद्धि कारण निश्चिंत हेबे। पारिवारिक व्यावसायिक सामाजिक नूतन प्रकल्प संपर्क योजना को कार्यकारी कराई नेबे। कन्या राशि आज कर्मक्षेत्र में विलंबित समय आनुषंगिक साहाय्य लाभ कर सहजरे काम हासिल करेंगे। बंधुों सहायतार पारिवारिक अशांतिर समाप्ति घटाइबा कष्टकर हेब। भाई स्वास्थ्य और संपर्क अनुचित चिंताधारा मन व्यथित करें। वाणिज्य परिवहन आनुष्ठानिक कार्यक्रम मांदा हेब नहीं। तुला राशि सकाळु सकाळु अर्थ स्वास्थ्य और पूर्व शत्रुता संपर्क चिंता करेंगे। अवश्य आनुष्ठानिक काम सफलता पाइबारे कौन असुविधा हेब नहीं। घरोई काम हासिल क्षेत्र में जड़े पुराणा बंधु साहाय्य करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन साधारण बाधाप्राप्त हो पारे। पिछा राशि अन्य मानक मन निज आड़ को आकर्षित कर काम हासिल करें। निकट अतीत कलह लगी बंधुटी प्रति सतर्क रुहतु। कला साहित्य संगीत आदि मनोरंजन कार्यक्रम में सफलता पाइबे। बकिया अर्थ आदाय सकाशे अन्यर साहाय्य नेबार संभावना रही। धनु राशि मानसिक अस्थिरता थिले मध्य कथबार्तार सतर्क न रहिले कलह लागिपारे। भ्रमण राजनीति प्रशासन सभा समिति दिनटी भल। अपराह्न कर्मक्षेत्र में असमर्थित सूत्रु फुल खबर पाई सामयिक भाव में विव्रत हेबे। धैर्यहरा न होई परिस्थितिर मुकाबिला करंतु अवश्य सफलता हासिल करेंगे। मकर राशि जहाँ जमिति भावुंट आज ताहा संपन्न हेब। कर्मक्षेत्र में साधारण कथारू कलह किंबा मनांतर घटिबार आशंका देखा दे पारे। टिके टिके कथार विरक्ति प्रकाश करंतु नाही जाकि पारिवारिक समस्या को बढ़ाई दे पारे। कर्मचंचल वृद्धि सांगकु दूरस्थान को यात्रा कार्यक्रम नहीं चिंतित हेबे। कुंभ राशि पारिवारिक क्षेत्र में थिबा व्यतिक्रम को नहीं चिंतित रखिबे। पूर्व राग को केन्द्र करी निजर आत्मीय और पाख पड़ोशी संपर्क भल रखिबा नहीं। समस्यार सरल समाधान सकाशे बंधुों द्वारस्थ होगाकू पड़ पारे। कर्मक्षेत्र में नूतन योजना आरंभ किंबा चुक्तिपत्र स्वाक्षरित हो पारे। मीन राशि कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितिर चाप बढ़िले पारिवारिक सहयोग मन को हालुका रखिब। प्रतिवेशी सुसंपर्क रखिपारे साहाय्य सहयोग अवश्य मिलिब। शत्रुता करुवा व्यक्ति माने पछरे विरोधात्मक कथा कहि पारंती। बंधुक स्वास्थ्य हानि कारण व्यस्त होई पारंती।